شہر ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں سالار ملت چینل کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت سا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس پروگرام کی صدارت خود سالار ملت سید سبحانی میاں اشرف الجیلانی فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام کی سرپرستی سید مجیب الرحمان صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ پروگرام یہاں پر چل رہا ہے، اور ایک بہت خوبصورت مہمان جو حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے، مگر شہر ناگپور میں تاج الاولیاء کی خدمت میں حضرت کی بے شمار خدمات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کے متعلق جو ہمارے مولانا دستگیر صاحب آپ لوگوں کو معلومات دے پائیں گے، شہر ناگپور میں ایسے بہت کم علماء کرام ہیں جو آپ لوگوں تک یہ باتوں کو پہنچا سکیں گے۔ آج انشاءاللہ اس چینل کی جانب سے مولانا دستگیر صاحب آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات اور کچھ پیغامات عملی زندگی میں جس پر آپ عمل کر سکیں، ایسے پیغامات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی یہاں سے میسج آپ لوگوں کو دیا جائے گا آپ اس پر عمل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے، کیونکہ ہمارا معمول ہے کہ حضور کی ثنا خوانی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے مل کر حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد روح کو تازہ کر دینے والا اور ایسا بیان کہ جو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ سے شہر مدینہ لے جائے، ایسے بیان کو سنتے ہیں۔ مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح کو بڑھا دی، آقا نے تسبیح کو بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح کو بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، ہم ہیں یہاں جمع سیر و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا ہے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا ہے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا۔ آئیے بلا تاخیر ہمارے مہمان عظیم مولانا دستگیر صاحب کو ہم دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم سب کے دلوں میں حضور کی اور آل رسولوں کی محبتوں کو اور ان چراغوں کو روشن کریں۔ انشاءاللہ مولانا
عیسیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ والطیبین والطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وفرقان المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی المتین الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا وقلوبنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وسلم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم زیر سائے ہر ولی۔ کیا بات ہے! خاک پائے غوث الاعظم زیر سائے ہر ولی۔ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے قربانی دینا اس کو بہت آسان ہوتا ہے۔ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے قربانی دینا اس کو بہت آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے وہ قربانی کہاں دیتا ہے، وہ تو خود قربان ہوتا ہے۔ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے قربانی دینا اس کو بہت آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے وہ قربانی کہاں دیتا ہے، وہ تو قربان ہوتا ہے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی حیرانی میں، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے حیرانی میں، حوصلہ چاہیے انسان کو پریشانی میں۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی۔ یا محمد آپ کے جلووں میں پنہاں حسن کا انجام ہے، آپ کے قدموں پہ مر مٹنا ہمارا کام ہے۔ دونوں عالم کا تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم کا تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اور آسرا جب تک نہ ہم لیں گے ولی اللہ کا، آسرا جب تک نہ ہم لیں گے ولی اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ چلنا رسول اللہ کا۔ تجلی اولیاء کی اس لیے دنیا میں ہوتی ہے، تجلی اولیاء کی اس لیے دنیا میں ہوتی ہے، جگائیں دین کی قسمت کو جو اس وقت سوتی ہے۔ تجلی اولیاء اللہ کی اس لیے ہوتی ہے، جگائیں دین کی قسمت کو جو اس وقت سوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت ختم آقا پر ہوئی باقی ولایت ہے، نبوت ختم آقا پر ہوئی باقی ولایت ہے، ولایت کی ضیاء سے اب زمانے کو ہدایت ہے۔ معزز ناظرین اکرام، میں کسی لائق نہیں ہوں آپ حضرات سے مخاطبت میں، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اس لیے میں باارادہ کوئی تیاری کر کے نہیں آیا ہوں، اور باارادہ تیاری کرنا اچھی بات ہے، لیکن محض دکھاوا، تصنع، یہ اسلام اور اسلامی فکر کے مظاہر ہے۔
حضور سالار ملت یہاں موجود نماز عشاء کے بعد میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا مجھے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات سے متعلقہ باتیں اور بابا تاج الدین کا پیغام. دو باتوں کو زیر ذہن رکھیں. بابا تاج الدین کی سوانح حیات، ان کا پیغام. اس کے بعد میرے ذاتی خیالات کا اظہار ہوگا. آپ قبول کر سکتے ہیں، آپ رد کر سکتے ہیں، مگر آپ اس بات سے متفق ہو جائیں جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں. جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، یاد رکھو، بے شک خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو نہ ہی کسی بات کا خوف، نہ ہی کسی بات کا غم. وہ اس لیے وہ ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. غوث اعظم کا دور یہ آیت کا اظہار رہا. غریب نواز کا دور اسی آیت کا اظہار رہا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی کا دور اس آیت کا اظہار. بابا فرید گنج شکر اس آیت کا اظہار. صابر علاؤالدین علی احمد کلیری اس آیت کا اظہار. نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس آیت کا اظہار. خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اس آیت کا اظہار. نصیر الدین چراغ دلی اس آیت کا اظہار. مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی اس آیت کا اظہار. حضرت داؤد مکی چشتی الساگری اس آیت کا اظہار. یہ دور ماضی کا تھا. 14ویں صدی کے اواخری حصے میں سن 1862 سے 1925 تک کا دور حضرت بابا تاج الدین تاج الاولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے. آپ کی زندگی اس آیت کا مکمل اظہار. اب میں یہاں سے سلیس انداز سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، نہ قرآن کے خلاف بولنا، نہ قرآن کے خلاف سننا، حدیثوں کے مطابق زندگی بھری ہونا چاہیے. دوستو، غازی سالار ملت کا یہ حکم ان کی ذاتی شخصیت کا حصے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح سے عالم کائنات میں جتنی امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب کا تعلق قرآن سے ہے، سب کا تعلق ولایت سے، سب کا تعلق ادب اہل بیت سے، سب کا تعلق ایمان اور ایمانیات سے، وہ جزویات ہوں وہ کلیات ہوں. حضرت بابا تاج الدین ناگپور کی مشہور و معروف شخصیت ہے، یا یوں کہوں کہ بابا تاج الدین کے نام سے ناگپور شہر جانا جاتا ہے، یا یوں عرض کروں ناگپور کا نام آتا ہی بابا تاج الدین کا نام آ جاتا ہے. اور اس بات کو آپ زاویے میزان میں تول کر دیکھیں کہ ناگپور سینٹرل آف دی انڈیا، مرکز ہندوستان ہے، اور مرکز ہندوستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ٹکڑا ہے جس کو دنیا بابا تاج الدین اولیاء کے نام سے مانتی ہے. حضرت بابا تاج الدین کی پیدائش ناگپور کے قریب کامتی کی سرزمین پہ ہوئی. دن پیر کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، جس کو فجر کا وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 1862 بابا تاج الدین کی تاریخ پیدائش کو بابا کے بھانجوں نے لکھا، اور 1861 مریم اما صاحبہ کے بھائی نے لکھا. یہ تاریخ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ صحیح تاریخ معلوم ہونا چاہیے. لیکن آپ تک ہم کو جو پیغام پہنچانا ہے وہ قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، جیسا کہ میں بیشتر آپ کے سامنے ایک معروضہ گزار کی حیثیت سے رکھتی ہوں. بابا تاج الدین کی زندگی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو مقبول کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے، یہی تک محدود نہیں تھا. انہوں نے اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا کے کونے کونے کا انسان یہاں پر سمٹ کے آتا ہے. وحدت کا نور لے کے جس سمت چل پڑا وہ، وحدت کا نور لے کے جس سمت چل پڑا وہ، ظلمت کے ٹوٹے تارے، ہر سو ہوا اجالا، ہے تیری محبت کا کس کس پہ نشہ چھایا، ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا ہے تاج والا. بابا تاج الدین پیدا ہوتے ہیں، کرامت ظاہر ہوتی ہے. وہ کرامت یہ تھی کہ آپ عام بچوں کی طرح روئے نہیں. ارے بھائی، جو بچے کا نہ رونا یہ موجودہ رہنے والے بڑے لوگوں کو رلا دیتا ہے. ایسا مانا جاتا ہے کہ روایت ایک دستور ہے. اس دور کے مطابق تانبے کا پیسہ گرم کر کے آپ کی پیشانیاں شاموں پہ ڈال دیا گیا. آپ بجائے رونے کے مسکراتے ہوئے دیکھیں، روایت ہے.
اس کے کچھ دیر بعد آپ ہلکی سی چیخ نکال کے رونے لگے. رشتہ داروں کو اطمینان ہو گیا کہ بچہ بقید حیات ہے, بے روح بے جان نہیں ہے, یہ جسم کام کا ہے, یہ جان کام کی ہے. تھوڑا سا عرصہ گزرا, بابا صاحب قبلہ بڑے ہوئے. ایک مکتب میں پڑھنے کے لیے آپ داخل کرائے گئے. آپ کے نانا شیخ میرا صاحب, آپ کے والد حضرت شاہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, آپ کے نانا حضور کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہ رہے تھے, شاید کہ بابا حضور نہیں جانا چاہ رہے تھے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ بابا صاحب قبلہ مدرسے میں جا چکے تھے, اور یہ یقینی بات ہے کہ بابا تاج الدین مدرسے میں موجود تھے. وہاں ایک اللہ والے درویش ہے جن کو دنیا حضرت بابا عبداللہ شاہ قادری نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی تھی. آپ مدرس کو بابا تاج الدین کے مخاطب ہوئے, آنکھیں چار کی, وہ روب لہجے میں, وہ جلال انداز میں فرمایا, اے مدرس, اس بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بچہ روز ازل سے تعلیم پا کے دنیا میں آیا اور تم سے بہتر استادوں سے تعلیم پایا ہے. مگر خیال رہے, بابا تاج الدین نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا. آپ نے 6 سال کی عمر سے, روایت میں آتا ہے 9 سال کی عمر تک, عربی, فارسی, اردو, قدر انگریزی کو حاصل کر لیا. ایک دور وہ بھی آیا کہ بابا تاج الدین اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے. آپ کے عزیزوں نے, آپ کے اقارب نے بہت تلاش کیا, جس میں جیسا کہ میں نے ابھی نام لیا آپ کے نانا شیخ میرا صاحب, بہت تلاش کیے, انتہائی تلاش, بابا حضور قبلہ نہیں ملے. نانا جان قبلہ رحمت فرمائے. آپ کے ماموں عبد الرحمان صاحب قبلہ موجود تھے, آپ کے ننیال ددیال و خاندان کے افراد موجود تھے. یہ بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ سوچ چکے تھے کہ بابا صاحب قبلہ بچپن میں غائب ہو گئے, شاید اب ہم سے نہیں ملیں گے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جب 18 سال بابا تاج الدین کے پورے ہوئے, 9 سال کے بعد جو آپ غائب ہوئے, کئی سال تک آپ گونڈوں کے ایریا میں جا کے رہے, جو کانکر بستر کا ایریا کہلاتا ہے. وہاں اپنے گونڈوں کی بڑی جماعت کو مسلمان بنائے. جو جادوگروں کا ایریا تھا, ان کا کام تھا آنے جانے والوں کا سامان لوٹ لیتے, عصمت ریزی کرتے, برے سے برے کام کرتے, اور اپنے آپ کو بہترین انسان تصور کرتے. شاید کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہو. چلیے, ہمارا مقصود سوانح حیات سے آپ ایک پیغام کے مقصد تک پہنچنا ہے. بابا تاج الدین نے ان بدترین سوچ کے انسان کو, ان کو ظلمت سے نکال کے نور و ایمان کی منزل تک لے آیا. ان کا جادو ختم کر دیا, ان کا کفر ختم کر دیا, ان کی ذہنیت کو بدل کے مسلمان بنایا. بابا تاج الدین اپنے خاندان میں, اپنے خاندان میں, اپنے پریوار میں, اپنے زمرے میں, اپنے ننیال و ددیال کامتی کی زمین پہ لوٹ آتے ہیں. 18واں سال ہے بابا تاج الدین کا. ان کا گھرانہ کامتی کنہا ندی کے کنارے تھا. اتنی زور سے بارش آئی, طغیانی آئی کہ ندی کا پانی حد سے سوا حدود کو باہر ہو گیا. کامتی ریکارڈ کے مطابق ساری بستی پانی میں زیر آب ہو گئی. بابا تاج الدین کا سارا مکان اثاثے کے ساتھ بہ گیا. آپ کے ماموں بڑے پریشان ہونے لگے, نراش ہوئے. بابا تاج الدین نے اپنے ماموں جان کو سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ کے طرف سے دکھ اور درد آتے ہیں, اللہ ہمارے حالات اچھا کرے گا. ماموں جان, آپ بھی نوکری کیجئے, میں بھی ملازمت کرتا ہوں. بابا تاج الدین 18 سال کی عمر میں ملٹری ملازمت 1881 کو قبول فرماتے ہیں. 3 سال کامتی کے بعد بابا تاج الدین کا تبادلہ ہو جاتا ہے. آپ ایم پی کی سرزمین ساگر پہ چلے جاتے ہیں. ساگر کی سرزمین پہ حضرت بابا تاج الدین قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 سال کا زمانہ گزارتے ہیں. یہاں ایک مقام ہے جس کا نام پیلی کوٹھی ہے. یہ پیلی کوٹھی بعد میں بنی, پیلی کوٹھی کا کوئی وجود نہیں تھا. یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حضرت داؤد مکی چشتی الصاغری ہیں. آپ کے بارے میں حضرت عبد الکریم یوسف شاہ تاجی, شاگرد فاضل بریلوی, فیض یافتہ شہنشاہ افتخرین, سربراہ اعلیٰ سلسلے تاجیہ و تاجبہ شریف, صدر خدام دور ماضی کے سابقہ خدام نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد مکی چشتی الصاغری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے بڑے زبردست بساط بزرگ گزرے ہیں. آپ اکبر اعظم کے دور میں جب ملحدانہ ذہن پیدا ہونے لگا, دین الہی کے نام سے غلط غلط باتیں پیدا ہونے لگی, آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے
اور دیکھا کہ اکبری دور کا فتنہ ختم ہو چکا ہے، آپ دین اسلام کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، بابا تاج الدین ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ ملٹری کے لوگ دیکھتے کہ بابا تاج الدین کھانا بہت کم کھاتے ہیں، بابا تاج الدین کپڑے پہننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بابا تاج الدین دنیاوی بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بابا تاج الدین پریڈ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو الٹی بندوق کو پکڑتے ہیں، سیدھی نہیں پکڑتے ہیں۔ بابا تاج الدین ملٹری کیمپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب موجود ہوتے ہیں تو لیفٹ کو کاشن ہوتا ہے، ٹرن کو ہوتے کا تو آپ رائٹ کو ہوتے ہیں، جب رائٹ کو آرڈر ہوتا ہے تو آپ لیفٹ کو ہوتے ہیں۔ آپ کے بدن پر راشا تاری رہتا ہے، آپ کی آنکھیں لال سرخ رہتی ہے۔ اکثر آپ کے برادری میں، آپ کے پارٹنر میں، آپ کے سپاہیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ بابا تاج الدین رات میں کیمپ میں موجود ہے، مسجد میں جا کے دیکھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک نہیں جنگلوں میں جا کے دیکھے کہ آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس شخصیت کے اس حصے کو لوگ دیکھ کے بہت سارے حیرت زدہ ہوتے تھے کہ ایک انسان نماز کا پڑھنا، پہرے کا دینا، جنگلوں میں ہونا۔ بابا تاج الدین بیک وقت میں اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو، اپنی پرسنالٹی کو 3 جگہ پہ دکھانا، یہ بابا تاج الدین کے ابتدائی حالات کا کامتی کے جنگلات بابا تاج الدین کے ذکر و اذکار سے معمول، ساگر ایم پی کے جنگلات، پہاڑ، ندی، نالے، ویران، لگ دلگ گمنام مقامات میں لفظوں کو سمیٹتے ہوئے تاریخ کو پیش کر رہا ہوں، اپنے من کی باتیں نہیں، لفظ بلفظ آپ تاریخ کا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی خاندان والے نہ سمجھ پائے یہ کیا ماجرا ہے، دوستوں اقارب نے سمجھا کہ انسان کیا ہے آخر، ملٹری والے بے خبر، خاندان والے بے خبر، زمانے والے لا تعلق، ربط اپنوں سے نہ غیروں سے شناسائی ہے، ربط اپنوں سے نہ غیروں سے شناسائی ہے، ایک تو ہے تیرا جلوہ ہے اور گوشہ تنہائی ہے، ایک تو ہے تیرا جلوہ ہے اور گوشہ تنہائی ہے۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں نے عرض کیا فارسی پڑھے تھے، فارسی میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف، حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیوان، اس دیوان حافظ کا ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے، جھوما کرتے تھے، مست و پرکیف رہا کرتے تھے۔ کون سا شعر تھا وہ؟ مصحفو بسوزو آتش اندر کعبہ زن، ساکینے بتخانہ باشی لیکن مردم آزاری مکن۔ انشاءاللہ کسی فارسی دار سے آپ اس شعر کی تشریح پوچھئے، یہاں حد نظر تک محبت اور پیغام ہے۔ ایک رات بابا تاج الدین کے پاس ایک آواز آتی ہے، آپ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، انسانی وجود کا تصور جہاں نہیں، سخت ترین درندے، وحشی جانور، تنہائی کا مقام، مگر خیال رہے وہاں مسجد تھی، حضرت داؤد مکی کا مزار تھا، ایک نور زمین سے آسمان تک ہے، ایک نور کے دائرے سے آواز آ رہی کہ مام تاج الدین کیا مانگنا چاہ رہا ہے، مام تاج الدین کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ یہ آوازیں کئی بار آنے کے بعد بابا حضور قبلہ نے فرمایا، اے بارے الہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ ظہور حق کی تجلی بابا تاج الدین ہفتے اقلیم کے دل میں ورود کر گئی۔ بابا تاج الدین اپنی بات، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی ابدیت کے مقام پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کے وجود کو کھو دیے، اللہ ہی آپ کا، اللہ ہی اللہ ہونے لگا، اللہ ہی اللہ کے جلوے ظاہر ہونے لگے۔ کسی کی یاد سے، کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے، کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے، اور زمانہ ہو گیا اپنا خیال آئے ہوئے۔ ان کا جلوہ بھی عجب چیز ہے اللہ اللہ، ان کا جلوہ بھی عجب چیز ہے اللہ اللہ، جس کو آ جائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے، جس کو آ جائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے۔ ذرہ خورشید ہو خطرہ بنے دریا بیدم، ذرہ خورشید ہو خطرہ بنے دریا بیدم، جس پر سرکار مدینہ کا کرم ہو جائے۔ ایسا سرکار دو عالم کا کرم، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ بابا تاج الدین اپنے ظاہری ہوش کو الوداع کہہ دیے، آپ پہ مدہوشی تاری ہے۔
खाना कम खाते थे, बिल्कुल बंद हो गया। कपड़े बहुत कम पहनते थे, बिल्कुल होश ना रहा। हाँ, ये लिखा है रिवायत में, गैब से टाट का बोरा, टाट कहते हैं, बोरा कहते हैं, एक अचानक मोटा घाटा कपड़ा आपके बदन पे बोरा है, दीवानावार सागर की गलियों में घूम रहे। कैंप में आप गए, अपने मेजर के पास कहने लगे, मैं अब अपनी नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। आपके बड़े ऑफिसर ने, आपके मेजर ने कहा कि ताजुद्दीन, तुम बहुत सादे सीधे और अच्छे इंसान हो, तुम्हारी तरक्की का नंबर आने वाला है, आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? बाबा साहब ने पुरसोस लहजे में कहा कि मैं जो तरक्की चाहता था, मुझे जो तरक्की मिलनी थी वो मिल गई, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। वर्दी, मिट्टी का सामान वापस देते हुए दीवाना बार आप सागर की गलियों में अक्सर व बेशतर दाऊद मक्की के मजार पे घूमने लगे। आपके अहले खानदान में आपकी नानी साहिबा थी, उनको इतला दी गई। आपकी नानी साहिबा आई और गमनाक अंदाज में निढाल जान को होते हुए, नीम जान शिकस्ते हाल अपने नवासे को साथ लेते हुए आप कांपी की सरजमीन पे हैं। यह जमाना हजरत बाबा साहब किबला का कमोबेश 3 साल माना जाता है। इस जमाने में लोगों के अलग अलग तबकात हो गए। खानदान वालों ने सोचा कि आप पे कोई जुनून तारी है, किसी ने सोचा कि आपको विरदो वज़ाइफ से कुछ हो गया, किसी ने सोचा कि आपका दिमाग माऊफ हो चुका है। हर किसी ने अपने अपने जहन से अंदाजे किया, लेकिन हकीकत किसी से जाहिर नहीं हुई। इस दौर में बाबा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह कामटी के जंगलात के किनारे रहते थे, गुमनाम मकामात पे रहते थे, पुलियों के नीचे रहते थे, और ये भी देखा गया कि आप शेर पे सवारी करते थे। शेर सवार ताजुद्दीन लोग कहने लगे, आप शेर को वीराने सहरा में छोड़कर बस्ती में तशरीफ लाते थे। एक मकाम है जिसको आज भी भाजी मंडी करते हैं कामटी में, सैयद साहब बाबा की दरगाह है, आप वहां बैठे हुए थे। एक मारवाड़ी जा रहा था, मारवाड़ी को देख के आपने कहा कि जा रे जा, क्या जाता, जीत क्या आता, तू हारता नहीं, जा जीत को आता। मद्रासी लहजे में कहा, अरे जा रे बाबा जा, जीत को आता, हारता नहीं। वो शस्त्र हैरान कि पुरानी फाइल और बोसीदा बोसीदा मेरा केस, मैं हारने के दर पे हूं, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझे जिता दे। आखिर वो शख्स पहुंचा अदालत को, इत्तेफाक से एक बेहतरीन वकील खड़ा हुआ, उस मारवाड़ी को उसने मुकदमे की कामयाबी दिला दिया। वो लर्जा होते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन हफ्ते के कदमों में आके गिर गया। कामटी में लोग हैरत ज़दा थे, एक सिपाही जिसको दुनिया ने दीवाना जान लिया, एक ऐसा शख्स जिसे खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, अपने होश खो बैठा है, एक वक्त का लखपति मारवाड़ी उनके कदमों पे गिर रहा है, मिठाई ला रहा है, फूल ला रहा है, बाजे के साथ फूलों के हार पहना रहा है। बाबा ने कुछ मिठाई कहा सारे बच्चों को तकसीम कर दो। मजमा आपके पीछे हो गया। और इस बात का भी ख्याल रहे, ये हुआ कि लोग बाबा ताजुद्दीन को देखते थे और कोई मुस्कुराते थे, कोई ये जानते थे कि अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना हो गया, कोई जानता था कि भाई क्या माजरा है, खुदा और रसूल बेहतर जाने। इस जमाने में बच्चे आप पे पथराव करते थे, पत्थर फेंका करते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखकर लोग कहते, अरे दीवाना है, इसको पत्थरे न मारा करो, ऐसे पत्थर किसी दीवाने को नहीं मारते। हजरत बाबा साहब किबला मना करने वालों को फरमाते, हजरत इनको न करो को, ये बच्चे पत्थर नहीं मारते, ये बच्चे फूलों से मारते, जिससे मुझे बड़ी खुशबू आया करती है। पैगाम दीन का समझना है, हमें हुसैन इब्न अली की मोहब्बत तक पहुंचना है। अली और फातिमा की मोहब्बत के चिराग को तुम दिलों में जितना रोशन करेंगे, तुम्हारी नमाजें भी कबूल, तुम्हारे रोजे भी कबूल, हमारा अंजाम भी अच्छा, हमारी आखिरत और महशर भी अच्छा। चले 3 साल का जमाना जिसको मैंने समेटते हुए आपके सामने अर्ज किया। लोग बाबा के पास आने लगे। एक मकाम पे गए जो मद्रासी लोगों का बंगला था, डबल स्टोरी, 2 मंजिला। इस मकान के पास बाबा साहब जाके बोलते, बैठ जाते, लोग लाके एहतराम से खाना देते। एक दिन बाबा साहब किबला जलाल में बोलते, अबे गिरता है तो गिर रहे, ताजुद्दीन है देख लेंगे। लोग समझे नहीं, खामोश रह गए, बोले कभी तो बोलते नहीं, और क्या बोलते समझ में नहीं आता। और इन्होंने खुले लफ्जों में कहा उर्दू में, अबे गिरता है तो गिर रहे, ताजुद्दीन तो है संभाल लेगा। दूसरे दिन वो पूरा बंगला गिर गया, घर के तमाम लोग महफूज,
ایک بڑا شور ہوا. حیرت کی بات ہے کہ مکان کا گرنا اور اہل مکین کا محفوظ ہو جانا، یہ عقل انسانیت کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے. یہ اسلام کے دائی ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی قرآن تعریف فرما رہا ہے. سارا مکان منہدم، پاش ریزہ ریزہ، اینٹ اور پتھر ملبہ الگ الگ ہو گیا، انسان محفوظ. بابا تاج الدین کے پاس لوگ آئے، قدم بوسی کرنے لگے. کرامتوں کا سلسلہ اتنا بڑا کہ کامٹی میں بابا تاج الدین نے گارڈن کو سلیکٹ کیا، وہاں جا کے رہنے. وہ گارڈن میں کوئی نہیں جاتا تھا، کیوں؟ ایک انگریز آفیسر کا گارڈن تھا. بابا حضور قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے بھی روانہ ہوئے، ملٹری کیمپ کے آس پاس تشریف لائے. آپ پورے برہنہ ہو گئے. مصلحت تھی کہ آپ برہنہ ہو کے لیڈیز کلب میں گھس گئے جہاں پر انگریزی عورتیں ٹینس کھیل رہی تھی. انہوں نے لکھا کہ ایک پاگل دیوانہ ہو کے اندر آ گیا ہے، اس کو پاگل خانہ لے کے جائے. ان کے فون پہ ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ملٹری کنٹونمنٹ ایریے میں پاگل خانے کی گاڑی اس دور کی آتی ہے. حضرت بابا صاحب قبلہ کو بغرض علاج دماغی دواخانے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بابا تاج الدین کا دور 18 سالہ ہے. ایک 2 4 6 8 باتیں میں اختتام کی جانب آپ کو آ رہا ہوں سلیس اور عام اردو میں، کہ اللہ قبول فرمائے تو چھوٹا عمل بھی پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اگر رد کر دے، اگر ہمالیہ کے بڑا پہاڑ، ہمالیہ کے برابر کا پہاڑ ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی اہمیت نہیں، ہمارے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. ساتھی ہے نہ زادہ راہ سفر ہے، ساتھی ہے نہ زادہ راہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر. ایک انقلاب آپ کا دل کہاں تک قبول کرے گا، آواز کہاں تک پہنچے گی. آپ کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم، اور میں کس دل سے بول رہا ہوں یا آپ کا دل آپ سے کہہ رہا ہے. بے شمار تواریخ ہے ہندوستان کی، ایک کی دو کی نہیں، لاکھوں اولیاء اللہ کو پڑھیے آپ. تاج الدین بل بدر الدین پاگل خانے میں ایڈمیشن مکفل کر دیا گیا. لاک اپ میں ڈال دینے کے بعد حضرت بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر رہا ہے، عبد المجید اور کچھ نام ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. اکثریت اہل علوم کی خیال رہے مغلوں کا دور نہ رہا، اکبری دور نہیں رہا، شاہجہانی دور نہیں رہا، اورنگزیب حضرت عالمگیر کا دور نہیں رہا، بہادر شاہ ظفر کا دور نہیں، نادر شاہ کا دور نہیں. میں بات کوشش کروں گا کہ ایک لفظ بھی آپ کو وقت ضائع کرنے والا نہ ہو. یہ دور فرنگی دور ہے، برٹش پیریڈ ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک. اس کا جھنڈا میں نے سب نام لیا، تیمور کو یاد نہیں کر سکتے. تیمور لنگ روانہ ہو چکا. اکبر دی گریٹ قبر پہ جا کے دیکھیے، دھتورے کے جھاڑ اٹھے ہوئے گدھے آس پاس منڈا رہے ہیں. کسی کا دور نہیں. یہ دور صرف برٹش سرکار کا، انگریزوں کا دور ہے. جھنڈا حکومت برطانیہ کا جھنڈا. عید منانا ہے ان سے پرمیشن دیجیے، جلوس نکالنا ہے ان سے پرمیشن دیجیے، خوشی منانا ہے ان سے پرمیشن لیجیے. اچھا قبرستان وسیع کرنا ہے انگریزوں سے پرمیشن لیجیے. ٹھیک ہے، اہل حنود انگریزوں کے زیر مسلط، اہل اسلام زیر مسلط، اہل خانخواہ زیر مسلط، اہل درگاہ زیر مسلط، اہل مساجد زیر مسلط وغیرہ وغیرہ. اختیار حکومت کا، محکوم ساری رعایا. اس تسلسل کو غور کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں جو انگریزی جاننے والا طبقہ ہے، خدا واحد و برتر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 100 سال کے گزٹ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ برٹش کا دور ہونے کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے حکمران وقت کے طاقتور دانشور ہوتے ہوئے پاگل خانے کی سرزمین پہ بابا تاج الدین کے قدموں کو چھونے کے لیے آئے. یہ من کی پکائی ہوئی ہنڈی نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. حقیقت کی بنیاد پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ طوفانوں کے مقابل نہیں آتی ہیں، وہ سچائی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پاگل خانے پہ مکفل کرنے کے بعد عبد المجید
मजीद ने देखा, अंग्रेजी डॉक्टर ने देखा, अंग्रेज की पूरे डिपार्टमेंट ने देखा कि एक शख्स को अंदर डाला गया, ताजुद्दीन बल बदरुद्दीन, ये बाहर बाजार में कैसे नजर आए, जाओ जाके पकड़ के लाओ। ढूंढने के लिए गए, नहीं मिले। कसम खा के लोगों ने कहा कि भाई बाहर भी नजर आ रहे, अंदर भी। अब्दुल मजीद साहब बहैसियत मुसलमान जरूर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, मुलाजिम महकमा पागल खाना, और ऐसे 25 हिंदू नाम बता सकता हूं मैं। हमारा मकसूद इस्लाम की हक्कानियत। 25 हिंदू लोगों ने, ब्रिटिश वायसराय के लोगों ने यह देखा कि बाबा ताजुद्दीन जरूर एक इंसान है, एक ऐसा इंसान, हम हमारे हाथ से लात डालने के बावजूद वो कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी। ये बात शो नहीं की जा सकती, हर शख्स नहीं मानेगा। होता यह है कि 3 दिन बाबा ताजुद्दीन को दाखिल करके हुए, एक पागल खाने से फरार हो गया। शाम में गिनती हुई, काउंटिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कम। बोले कौन नाम है, नाम निकालो, वालिद का नाम। बोले ये पागल जो पागल खाने से रवाना हुआ है, ब्रिटिश वायसराय के किसी खास आदमी की तरफ से डाला गया। अगर ये पागल नहीं मिला, पागल खाने के डिपार्टमेंट जितने लोग हैं सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सबसे पहले इसको तलाश करो। बेतहाशा तलाश किया गया, वो पागल नहीं मिला। बाबा ताजुद्दीन के पास जाके लोगों ने कहा कि हुजूर, आपकी ताकत का ये आलम है, आप कमरे के अंदर और कमरे के बाहर रह सकते हैं, दुनिया का कोई ताले में ताकत नहीं है, आपको बंद करके रखिए तो पागल का क्या होगा। बाबा हुजूर ने फरमाया, हजरत शाम को आ जाता, शाम को आ जाता। जहां तक मैं जानता हूं तफसीर कुरान की तरफ मेरी बात जा रही है, जबकि खालिस तारीख बयान कर रहा हूं। नबियों रसूलों की वो बातें जो आपके खिलाफ अकल जाती है, इन बातों को मजा लेते हुए हंसना, ये अहले ईमान का शियार नहीं रहा, हिस्सा नहीं रहा। ये फिरौनियत रही, मरदूदियत रही, बुजहलियत रही। अरे उस दौर में भी हंसने वालों ने हंसा। एक पागल दूसरे पागल को कैसे पकड़ के ला सकता है? आपने कभी सोचा है अल्लाह की निगाह में आप दानिश्वर हैं या दुनिया की निगाह में दानिश्वर? खिरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। शाम हुई, वो पागल आ गया, लोगों ने जाके पकड़ लिया। उससे पूछा तू कहां गया? उसने कहा कि तुम सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मैं छलांग लगाया, दीवार से कूद के बाहर चला गया, अपने बच्चों से जाके मिला, अपने भाइयों से जाके मिला। भाई ताजुद्दीन आए, उन्होंने इतना मारा कि मारते हुए मुझे दरवाजे के पास लाके छोड़े और खुद गायब हो गए। आपके कारिंदों ने लाके पकड़ के मुझे अंदर डाल दिया। सारा पागल खाना हैरान, सारा पागल खाना परेशान। एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा 1 2 वाकया नहीं, दर्जनों वाकया। खलबली मच गई, मगरिबी सिम्त से लोग पागल खाना, मशरिकी सिम्त से लोग पागल खाना, शुमाल की सिम्त से लोग पागल खाना, जुनूब की सिम्त से लोग पागल खाना, मामूली गुलाम पागल खाना, बादशाह वक्त पागल खाना, कलेक्टर पागल खाना, डिप्टी कलेक्टर पागल खाना, क्लर्क पागल खाना, हेड क्लर्क पागल खाना, मुंशी जी पागल खाना, राजा पागल खाना, महाराजा पागल खाना। आप दुनिया की तारीख में इस नाम को पढ़ें और नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की तारीख को देखें। नागपुर हिंदुस्तान का दरमियान, हिंदुस्तान किसके तसल्लुत था कर दिया जा चुका। एक मशहूर राजा था यहाँ का, जिसका नाम आमतौर पर था राजा रघुजी राव भोसले। इस राजा ने बाबा की तारीफ सुना था, मुलाकात के लिए नहीं आया। इसकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, दर्द जे कहते हैं गालिबन उर्दू में, दर्द जा। हामिला औरत बच्चा जन्मने के पहले दर्द शुरू हुआ, इस कदर का दर्द के बेहोश हो गई। उस दौर के डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा आड़ा हो चुका है, ये औरत मरने वाली है, डिलीवरी नाकाम, और हम कहो तो काट के बच्चे को निकाल लेते हैं, बच्चा बच जाएगा, माँ वैसे भी मरने वाली है। डॉक्टरी ताकत ने कहा, हकीमों ने कहा,
राजा के करीबी किसी इंसान ने या ड्राइवर ने या कोचवान ने कहा, जो बात की तहकीक है मैं वही दावा कर रहा हूं, कोई मेरा लफ्ज अगर गलत हो तो दुनिया में इंसानों से तो बच सकता हूं, लेकिन झूठ बोल के बाबा ताजुद्दीन से मैं नहीं बच सकता हूं। इस बात का ख्याल रखो, जहां हम अकीदत रखते हैं वहां झूठी बातों का कलर नहीं देना चाहिए, सच्चा कलर पैदा करो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सच्चा कलर ये मंजिल तक पहुंचाएगा अच्छा पैगाम है। और खोखली अकीदत तुमको वाहवाही तक रखेगी। चलिए, आपको सुधारना हमारा मकसूद नहीं, आप अपना दिल बदलने की कोशिश कीजिए। ये हकीकत है, राजा बाबा ताजुद्दीन तक पहुंच गया, किसने ले गया? एग्जैक्ट अल्लाह उसका हमें बेहतर जाने। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने राजा को, राजा के साथी को देख के कहा, जाओ जी हजरत जाओ, तोप फूटने वाली है, शहनाई बजने वाली है, मिठाई बजने वाली है। राजा कुछ समझा नहीं और परेशान हुआ, बोले पागल खाना लाया, मेरी बेइज्जती कर दिया कमबख्त। पागल खाने में कोई अक्लमंद इंसान जाता है, मजाक लेने के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये बात समझ नहीं रहा, पागल खाना ले जाइए, होता है ना ऐसा? देखिए यहाँ भी हुआ। साथी ने कहा कि अन्नदाता राजा साहब काम हो गया, अब गाड़ी में बैठिए वापस चलिए। ये जो पागल खाना शरीफ की सरजमीन से अपने दारुल हुकूमत को पहुंचते हैं, जिसको शकरदरा कहा जाता है, ये शकरदरा नागपुर शहर की नाग नदी के हुदूद से बाहर एक गुमनाम बाड़े का नाम था, जहां मुसलमान भी थे, मराठे भी थे, तमाम कबाइल के लोग आबाद थे, लेकिन मुसलमानों को आजादी थी अजान देने की, नमाज पढ़ने की, पाकीज़ा किरदार होने का सबूत हासिल था। यहाँ की तारीख को आप जान सकते हैं, अरब बटालियन, जुमा गेट, जुमा तालाब, क्यों था? अरब बटालियन के लोग राजा के पास रहते थे। राजा मुसलमानों का एहतराम करते हुए अपने उस एरिया में आया जो गुमनाम उसका बाड़ा था। शकरदरा में पहुंचता ही है, वो देखता है कि भाई शहनाई बज रही है। आपने समझा शहनाई का मतलब सोग नहीं होता। अगर बहू मर गई होती तो शहनाई कैसे बजती? मातम का राजा बजाया जाता, सोग मनाया जाता। राजा ने दूर से कह समझ गया, अपनी अकल, अपना शऊर, अपनी ताकतें सब मान पड़ गई। उसने जाके देखा तो गालिबन लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राजा लक्ष्मण राव था। उसने पोते को गोद में लिया और ड्राइवर से कहा कि चल फिर जाके कदमबोसी करके आएंगे। वो बाबा ताजुद्दीन के पास कदमबोसी करके आया। एक जमाने दराज गुजर गया, बाबा साहब के खानदान वाले आपका साथ छोड़ चुके, क्योंकि उनके इनके दरमियान वक्त का फासला, ख्यालात की तब्दीली बाकी हो चुकी। अल्लाह वाले आके अल्लाह की मोहब्बत का दर्स पाने लगे, रसूल पाक के चाहने वाले आके रसूल अल्लाह की मोहब्बत के पैमाने बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के हाथों से पीने लगे। 18 साल पागल खाने का अगर मैं आपको समेट के बोलूं, वैसे तो इंसान बशर हूं, मगर देखो क्या हुआ 18 साल में। 18 साल में यह होता है कि वो मिसाल मुश्क महक गया, वो मिसाल मुश्क महक गया, वो मिसाल बर्ख चमक गया, तेरे दस्ते नाज से मिल गया जिसे जानता जी। 18 साल बर्ख की तरह लोग चमकने लगे, मुश्क की तरह महकने लगे, जो कुदरती तजल्ली आसमान से होती है। और बर्फ अमेरिका की कंपनी का साबुन नहीं है, कुदरती चंदन होता है। बाबा ताजुद्दीन 18 साल अल्लाह वाले बनाते रहे और अंग्रेज टोपी नीचे रख के, आपकी हाइट नीचे रख के सलूट मारते रहे। राजा साहब पहुंचे, कहने लगे कि मैं वरासतदार की हैसियत से खड़े होता हूं, आपको वरासतदार बनाया गया, आपके मामू अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उस दौर के अंग्रेजी हालात का एक बड़ा तहकीकी हिस्सा है जो अहले तहकीक के सामने आए। हमारी सुन्नियत चादर फूल शहरी तक नहीं बल्कि सच्चाई तक हो, पैगाम आपको मिले, इंसान में आप अच्छे बनो ताकि इंसानियत आम हो। लोग पूछे कि किस बुजुर्ग का मानने वाला है। 18 साल का जमाना, सोते हुए इंसान को जगाने वाला जमाना है। 18 साल का दौर अंग्रेजियत के मुंह पे तमाचा है। देख, अल्लाह उसके रसूल का मानने वाला एक बंदा ऐसा होता है, अगर वो जंगल में गया तो मंगल बना देता है, पागल खाने में आया तो शफा खाना बना। मैं बात को समेटते हुए अर्ज करना चाहूंगा, राजा साहब बाबा के कदमों
اسباب بنے, حالات بنے, دستور کو پورا کیا. بابا تاجالدین کو سر اور آنکھوں پہ بیٹھاتے ہوئے رگھوجی راؤ بھوسلے نے اپنے محل اپنے والے شکردرا پہ لایا. بابا صاحب قبلہ کچھ عرصہ رہے, 1 دن یا 2 دن رہے, جو بھی عرصہ. اس کے کچھ بعد آپ واقعی شریف کی سرزمین پہ چلے گئے. واقعی میں بابا تاج الدین کے بارے میں کتب سابقہ میں روایت یہ ہے, آپ 12 سال کا زمانہ گزارتے ہیں. 12 سال کس طریقے سے گزارے؟ وہ مجمع جو 18 سال بابا سے ملنے پاگل خانہ آتا رہا, برٹش ویسائے کے لوگ وہاں, میں نے پوروں کے نام لیا, محکمہ اعلیٰ سے لے کے ادنا تک, آفیسر سے لے کے نوکر تک, چپراسی سے لے کے تحصیلدار تک, پوروں کو سمیٹ لو. اللہ کی مخلوق کہاں جاتی تھی؟ پاگل خانہ. اب پاگل خانے کے بعد کہاں جائے گی؟ واقعی شریف. یہ واقعی کیا ہے؟ واقعی ناگپور سے 40 کلومیٹر, کچھ کم و بیش. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑے, آپ اصل بات پہ آئیں. مجھے جہاں تک پیدا ہے, مجھے جہاں تک معلوم ہے, میں جہاں تک جانتا ہوں, 40 کلومیٹر کا فاصلہ. اور 40 کلومیٹر کون سے؟ جنگل کا ایریا, جہاں پر ندی, جہاں نالا, جہاں پہاڑ, فیشنیبل جگہ نہیں, میڈیا والے جہاں جائے جگہ نہیں, دنیا کی حسرت دل میں ہو جگہ نہیں, دنیا والوں کو بٹورا جائے جگہ نہیں. ایک ایسا جنگل جو لگ دلگ جنگل تھا, اپنی تنہائی میں اکتا تھا, ندی بہ رہی ہے, مختصر لوگ ہیں. ایک ایسا قریہ, یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بات بعد میں آپ کورس کرنا چاہوں گا کہ دوست کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ غور کریں, ایک دوست ایسی جگہ پہنچتا ہے جو جنگل ہو, ایک دوست ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں صدیوں سے کفرستان تھا, کوئی لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرنے والا نہیں, آواز اٹھانے والا نہیں. ایک دیوانہ 18 سال پاگل خانے میں رہا, راجا اس کا خادم بن گیا, دنیا اس کی غلامی قبول کرنے لگی, بڑے بڑے حسرت سے اس کا چہرہ تکنے لگے. یہ راجا بابا صاحب قبلہ القبا کو نکالنے کے بعد بابا واقعی شریف جاتے ہیں. واقعی میں 12 سال کا زمانہ پوری رعایا خلق خدا واقعی شریف کی سرزمین پہ واقعی میں ایک بستی آباد ہو گئی, جہاں بابا کے ماموں, بابا کی موانی تھی, آکولے والے بابا, خدا بخش بابا, غلام نبی بابا. ہم ان خادموں کو سلام, ان کے خاک پاک کو سلام. وہ خادموں کی تعریف میں ایک شعر میں آپ کی عرض کرنا چاہوں گا جو 100% میرا دعویٰ اور دلیل دونوں حیثیت رکھتے ہیں. بابا تاج الدین کی محبت کے سوا ان کے دل میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ بات آپ قرآن و حدیث کے مطابق یوں سمجھ سکتے ہیں. صفی اورنگ آبادی نے کہا کہ صفی جب خانہ خدا ہے دل, تو پھر اس دل میں امید نہ ہو, حسرت نہ ہو, آرزو نہ ہو, مدعا نہ ہو. آئے بابا کی غلامی میں آپ. امید انسان سے انسان کو نہیں, اپنے رب سے ہوتی ہے. حسرت اس کی ہونی چاہیے, ہوش میں آ جاؤ. تمنا کس کی ہونا چاہیے؟ اگر دل میں آپ کے بابا کی محبت ہے, آپ بابا والے ہیں. 12 سال آخر کیا ہوتا رہا؟ بابا ایک املی کے جھاڑ کے نیچے بیٹھتے تھے, آج اس کو مرکزی چلہ گاہ دربار کہتے ہیں. ایک معمولی سا پلنگ تھا, آج عالیشان محل بن گیا. بابا صاحب قبلہ صبح صبح اٹھ کے نکل جاتے ننگے پیر, ٹھنڈ کالا, دھوپ کالا, موسم بارش. 3 موسموں میں بابا صاحب کپڑے تبدیل نہیں کرتے, اور 3 موسموں میں غذا تبدیل نہیں کرتے, 3 موسموں میں بات چیت کا لہجہ تبدیل نہیں کرتے. اکثر و بیشتر آپ دن بھر میں آنکھ بند کر کے مخمور رہا کرتے تھے, مخمور رہا کرتے تھے. آپ سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی, اتنے کرشمے ظاہر ہوئے, آنکھ بند کیے ہیں تو خدا جانے کہاں ہیں, اور جب آنکھ کھولتے آپ تو کیا عالم تھا. آپ کے ساتھ آپ کے خدام, آپ کے خدمت گزار, آپ کے جانثار نذیر جان اماں صاحبہ نے کہا حضور ہمارا مقدر تو آپ کے پیچھے پیچھے گھومنا ہے, ایسا ہو سکتا ہے ہم مکہ مدینہ بھی دیکھائیں گے. آپ نے تبسم فرماتے ہوئے بولا حوجی حضرت ایک جنے ہمارا دامن پکڑو. یہ خدا بخش بابا تھے یا اور کوئی حضرت تھے؟
उन्होंने दामन पकड़ लिया। बाबा ने कहा कि दूसरे का उनका दामन पकड़ो, तीसरे का उनका दामन पकड़ो, सब दामन पकड़ के हमारे पीछे चलते। मैं जब बोलूं आंख बंद करते, मैं जब बोलूं आंख खोल देते। सारों ने आंख बंद कर लिया। बाबा ने कहा कि कर लो आंख बंद। आंखें बंद है, सारे के सारे मक्के शरीफ में मौजूद है। बाबा ने कहा कि कर लो तवाफ, सबने तवाफ कर लिया। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो क्या नजर आता मदीने में मौजूद। उसके बाद बाबा ने कहा कि हजरत अब आंख खोल लो, बाकी शरीफ की सरजमीन नदी में मौजूद। एक मैंने मिसाल दिया, दूसरी मिसाल बात इख्तिताम की जाए। खवाल कवाली पढ़ रहे थे, गा रहे थे। दर्जनों अच्छे अच्छे अशार डॉक्टर इकबाल, मौलाना रूम, हाफिज शिराजी, मस्तवी मौलाना रूम के अशार बाबा को पसंद थे। खवालों ने गालिबन ये मिसरा कहा, मेरा ज़हन अजब हो सकता है। एक इशारे में किया चांद के दो टुकड़े वल्ला, एक इशारे में किया चांद के दो टुकड़े वल्ला। आशिक की सदा को बर्ची की अनी कहते हैं। इस टाइप का शेर बर्ची की अनी कहते हैं। बाबा ताजुद्दीन मुस्कुरा के सुन ली, कव्वाली हो गई। बहुत सारे लोग मौजूद थे। दुर्काले के दिन चांद पूरे आफताब के साथ, महताब था कहेंगे या फुल चांद था कहेंगे कि पूरा चांद था। बदर था अल बदर, यौम अल बदर, बदरुल लैल गालिबन अरबी में कहेंगे पूरा चांद। मकसद ये है चांद चौदहवीं का चांद था आसमान में। वाकी की जमीन पहाड़ी, बाबा ताजुद्दीन आपके चाहने वाले। कवाली खत्म हुई। एक ने कहा हुजूर अल्लाह के नबी ने तो दो टुकड़े किए थे चांद के, क्या आपसे नहीं हो सकता है? एक से दो बार बाबा साहब सुनते बोलने लगे, हौजी हजरत ये घर हमारे, ये काम हमारे घराने का अपना खेल है। ये काम हमारे घराने का अपना खेल है। ये अपने उंगली को उठाया और चांद को इशारा किया। सारे मजमे ने देखा वाकी शरीफ के चांद के दो हिस्से हो चुके हैं। कुछ देर के बाद चांद मिल गया। ताज कुतबी, तज़किरे ताजुल औलिया और ताजुल औलिया, तीन किताबों का रेफरेंस अपनी जगह। इसकी तलाश में मैं चिनवाड़ा से डोंगरिया कॉलोनी गया फजल बाबा से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मौजूद थे, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। मैं पूछा कितना बड़ा फासला हुआ? बोले दो बड़े बांस के बराबर फासला। आधे घंटे तक पूरे मजमे ने देखा चांद के दो टुकड़े, फिर उसके बाद चांद मिले। ये वाकया हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का फना फिल्लाह फना फिर रसूल का खुला हुआ सबूत है। इसके बाद क्या होता है? मैंने कहा था दो बातें हो गई हमारी, एक बात और एक बात बची। 12 साल का अरसा बाबा साहब वाकई में, बाबा साहब अपने मरकजी मुकाम से निकल के एक जगह पे जाके बैठ गए, मिट्टी उठा के लोगों को दिया। मर्ज था, मरीज ने कहा मिट्टी दिया। फैजिया अबू के कहने लगे हमारा दवाखाना है, अस्पताल है। वहां से आप उठे, एक मुकाम पे जाके बैठे। लोग आके बोलने लगे कि हुजूर हम बड़े परेशान आ रहे। क्यों? बोले मुकदमात बाजी चल रही है। आपने कहा कि दरखास्त लगाओ, हमारी कचेरी है। एक मुकाम पे आप जाके बैठे, लोगों ने वहां पे आके बोला कि हुजूर हमारे हालात अच्छे नहीं, दुआ कीजिए। आपने कहा कि ये हमारा कोर्ट है, कोर्ट अदालत है, हमारी अदालत है, आइए। लोग अदालत में जाने लगे। आम का झाड़, नीम का झाड़, खुला मैदान, कुफरिस्तान। इस बात को न भूले अंग्रेजी दौर। हुकूमत किसकी चल रही? अंग्रेजों की? जी नहीं। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हुजूर एक अच्छा शेर याद आ रहा है कि हम तो नाबीना है कश्फी, हमारा पूछना ही क्या। कश्फी लखनवी कहता है हम तो नाबीना है कश्फी, हमारा पूछना ही क्या। नजर वालों में भी हमने बसीरत की कमी देखी। होशमंदों से हुई किस कदर दुनिया खाली, होशमंदों से हुई। मैं इशारा दे रहा हूँ, आप जिंदगी में टटोले हमारी नमाजें सच्चाई का सबूत बन रही है या नहीं बन रही है? अच्छा इशारा है। होशमंदों से हुई किस कदर दुनिया खाली। अरे लोग तो अंधों को भी अब अहले नजर कहते हैं। लोग तो अंधों को भी अब अहले नजर कहते हैं। अरे जंगल का मकाम, रात की तारीकी, पागल खाने से निकला हुआ इंसान। अंग्रेज भी गुलामी में, हिंदू भी गुलामी में, मुसलमान भी गुलामी में, राजपूत गुलामी में, मराठे गुलामी में, भोसले गुलामी में,
दुनिया के बहुत सारे गुलाम, ठीक है। आपने फरमाया दवाखाना, आपने फरमाया कचहरी, आपने फरमाया हमारी अदालत। एक मकाम पर लोग बहुत सारे जमा हुए कहने लगे कि हुजूर हमारे बच्चे कौन जहन वाले हैं, ये पढ़ते नहीं। मैं फिर कहूंगा मुझे जहां तक दानिश थी, आम के झाड़ के तले आप बैठ गए मैदान, हौजी हजरत हमारा स्कूल है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाया करो। लोग बच्चों को वहां लेके जाके पढ़ाया करते थे। एक जगह को आपने फरमाया हमारा मीठा नीम है, नीम का दरख्त था, पत्ता मीठा होने लगा। एक मकाम है मरियम अम्मा साहिबा को जहां कर से दराज तक आपने रियासत और इबादत के लिए बिठा दिया। आपकी रियासत पूरी होने के बाद मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अब्दुल रहीम के खिताब से सरफराज फरमाते हुए वहां से उठाया। मैंने बाकी की तफसील का हिस्सा बयान किया। इसके पसे मंजर दवाखाना, स्कूल, हाईकोर्ट या अदालत, कचहरी, ये मकामात आज भी मौजूद है। इसका पसे मंजर क्या हो सकता है आप गौर करें। एक बात बाकी की बात खत्म। रात का आलम, ये नुक्ता शायद किताबों में नहीं आया, मगर मैं जिम्मेदारी के साथ जाती तौर पर राजी हूँ, बयान करता हूँ। अपनी वजाहत बाद में मैं तसलसल कंटिन्यूएशन के साथ आप तक अल्लाह उसके हबीब का पैगाम जो ताजुद्दीन बाबा की जिंदगी से मिल रहा है दे रहा हूँ। रात का वक्त, ये बिजली बिल्कुल नहीं थी, लालटेन कहते हैं, खिंदील, पिट्रोनेक्स, टार्च लाइट। गालिबन मेरी पैदाइश भी 1970 की है, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, अपने बचपन में मैंने नहीं देखा था। हम लोग लैटिन रहे, चराग, खिंदील, लालटेन, टार्च लाइट। आज से 150 साल पहले बाकी शरीफ जहां बाबा ताजुद्दीन मौजूद थे, रात के वक्त जायरीन आए, और जायरीन अगर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। अंधेरे का आलम, अंधेरी रात, बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, दुपटाले का मौसम, शाम हो रही है, लोग ट्रेन से उतर के खड़े हैं, देखते हैं कि एक कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है जिसके गले में फूलों के हार है। लोगों ने कहा कि बाबा ताजुद्दीन का कुत्ता है जिसके गले में हार है, इस कुत्ते के पीछे पीछे चलो, आप बाबा ताजुद्दीन तक पहुंच जाएंगे। इसमें कौन लोग मौजूद थे। महाराजा किशन प्रसाद, वजीर आजम मीर उस्मान अली खान हैदराबाद वाली दखन। इसमें कौन मौजूद थे, जैन यार जंग, सालार जंग वगैरह के जैसे लोग थे। इसमें कौन मौजूद थे, मोहतरम अल मकाम मोहम्मद अली जौहर के खानदान वाले लोग। इसमें ऐसे लोग मौजूद थे जो उस वक्त में हुकूमत चलाते भी थे, हुकूमत चलाने वाले भी थे, हुकूमत से लड़ने वाले भी थे। कुत्ते के पीछे पीछे सारा मजमा बाबा ताजुद्दीन के पास पहुंचाया करता था। बाबा ताजुद्दीन वाकी से निकल के शकरदरा आते हैं, 5 साल का अरसा होता है। 1925 में बाबा साहब किबला के पर्दे से कब्ल पूरी दुनिया ने गौसे आजम की याद को बाबा ताजुद्दीन के जरिए ताज़ा किया। गरीब नवाज की याद को बाबा ताजुद्दीन के जरिए ताज़ा किया। गौसे आजम, गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुब, बाबा फरीद, वो आए सर पे रख के ताज देखो, हमारे दौर की मेराज देखो। ज़हूरे अव्वली व आखिरी है कि जिसका नाम बाबा ताजुद्दीन है। बाबा ताजुद्दीन ने इंसानियत के सामने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा सच्चा था, सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। अंग्रेज चले गए, जाते रहेंगे, जमहूरियत चाहे जो कुछ के नाम पर रहे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा न कभी ज़ेर हुआ था, न कभी ज़ेर हो सकता है। 1925 बाबा साहब पर्दा फरमाते हैं। बाबा ताजुद्दीन 18 साल करामतें दिखाते रहे, पागल खाना। 12 साल वाकी करामतें दिखाते रहे, 5 साल करामतें दिखाते रहे। मैं समेट के आपके सामने नमूना अर्ज कर रहा हूँ। ये किसकी है तजल्ली, ये किसके है करिश्मे, ये किसकी है तजल्ली, ये किसके है करिश्मे। सरकार मदीना है, जरा होश में आ जा। सरकार मदीना है, जरा होश में आ जा। मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, अमन को जिंदगी दे दो। मिटा दो जुल्म की हस्ती, अमन को जिंदगी दे दो। जमाना पा रहा है आज भी पैगाम बाबा का, जमाना पा रहा है आज भी पैगाम बाबा का।
खुदा वालों का मरना दर हकीकत जिंदा रहना है। खुदा वालों का मरना दर हकीकत जिंदा रहना है। फकत रस्म जहां था इंतकाल बाबा ताजुद्दीन। बाबा ताजुद्दीन ने 1.25 लाख औलिया अल्लाह को बनाने का वादा किया है। आपने फरमाया और ये हजरत में 1.25 लाख ताजुद्दीन बनाऊंगा। आपने फरमाया मेरे पास साबुन बहुत है। आपने फरमाया ताजुद्दीन की जिंदगी खुली किताब है। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि किताब पढ़ो। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि मैं 1.25 लाख वली बनाऊंगा। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया हमारी अम्मा खातून जन्नत ने मुझे अपना पैगाम देके भेजा। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया दिल में इश्क रसूल, चेहरे पे वजूद मोहम्मद, खिलाफ काबा लेके दुनिया में हाजिर हुआ हूँ। बाबा ताजुद्दीन ने क्या क्या फरमाया। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पैगाम की बात आपको इनकलाब की तरफ लाना चाहूंगा। बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया का पैगाम आज भी हमको ये मिल रहा है। बाबा ताजुद्दीन का पैगाम हमको समझने के लिए आप ये बात समझना चाहिए कि खजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को। खजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को। मैं जिंदा हूँ रखो जिंदा सदा मेरे उसूलों को। क्या पैगाम है बाबा ताजुद्दीन का। अब मैं अपनी जाती राय आपके सामने रख रहा हूँ। इशा की नमाज फर्ज पढ़ा ताजाबाद की मस्जिद में यहाँ है। हुजूर सुबहानी मियां रहमतुल्लाह आली के दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म इंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मेरे माँ बाप अकीदत रखते हैं। पूरा हैदराबाद दक्कन अकीदत रखता है। आपके बड़े वालिदे बुजुर्गवार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर मदरी मियां किबला व काबा मक़द्दसल्लाहु आली। आपके वालिदे बुजुर्गवार हुजूर गाजी मिल्लत हफ्ती अकली में विलायत खिताबत के अकलीम आपकी गाजी मिल्लत की शख्सियत से मेरे मरहूमीन अकीदत अटूट रखते थे। मैं उसी बुनियाद पे आपके हाथ चूमने आया। हजरत ने फरमाया मेरा एक चैनल है, आप इस पे बाबा की सवाने हैं तो पैगाम पेश कीजिए। जानबूझकर बनावट पेश करना सच्चाई से दूर होना है और सच्चाई के साथ किसी चीज को लेके आगे बढ़ना अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजर रखते हुए, अल्लाह उसके हबीब को मानते हुए, मैं इस शहजादे को न देखते हुए, शहजादे जिसकी आल का असर रखते हैं, शहजादे की रगों में जिसका खून है, मैं आले नबी औलाद अली की खातिर बाबा ताजुद्दीन का पैगाम आपको इसलिए सुनाना चाहा कि बाबा ताजुद्दीन से जब हसब नसब पूछा गया, आपने फरमाया मैं हसन अस्करी का पोता हूँ। आप इस पे शेर सुनिए। नसब मुझको एक दिन बतलाया बाबा ने, हसन अस्करी का पोता हूँ ये फरमाया आका ने। हसन अस्करी के पोते अब्दुल्ला मदीने से चले आए वो हिंदुस्तान की जानिब सफीने से। बाबा ताजुद्दीन का पैगाम क्या है। खुदा को एक मानो, नबी को सच्चा जानो, आपका मजहब व मसलक चार याराने बासिफा से मोहब्बत करना, आले नबी औलाद अली की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारना, नबी से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत। अब रही सवाल बात नमाज की, रोजा की, हज की, ज़कात की। मैं नहीं समझता कोई फिरका हो, कोई मकतबे फिक्र वाले ने आपको नमाज रोजे से रोका हो, सुबह क़यामत तक रोक नहीं सकता। मगर याद रखो सूफीज़म, सूफियत जिसे कहते हैं, विलायत जिसे कहते हैं, वो खानखाहियत जिसे कहते हैं, मोहब्बत जिसे कहते हैं, मारिफत जिसे कहते हैं, वो नमाजों की हद तक तुमको महदूद नहीं रखती। वो नमाजें पढ़ा के तुमको हया वाला बनाना चाहती है ताकि तुम्हारे सच्चे, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे झूठपन को दूर करे, तुम्हारी सच्चाई का सबूत बन जाए। नमाज हया का पाबंद बनाती है, रोजा खुदा का खौफ दिलाता है, हज तुमको पाक करता है गुनाहों से, ज़कात तुम्हारा माल को साफ करता है, मगर हज आपको मापे की तरह पाक कराता है। ये पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसलिए नहीं सुनाया गया है आप हमारी मनमानी को मानिए। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर इकबाल को एक मजलूम मुफक्किर मानता हूँ और उनका शेर आप अक्सरियत में नहीं सुने। इख्तिताम आपको सलाम करते हुए बात भी खत्म करूंगा। कौन सी बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, खिदमतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या, मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का,
निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ठीक है, डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे तो जिसका चांद है आदो वाले ना रहे। ठीक है, लेकिन आए इकबाल ने आपको हद दर्जे का आखिरी पैगाम दिया। अपने ज़मीर का फैसला करें डॉक्टर इकबाल के शेर को सुन के। अल्लाह से करे दूर तो तालीम है फितना, अल्लाह से जो करे दूर तो तालीम है फितना। औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना। अरे नाहक जोड़ जाए किसी पर तो है शमशीर भी फितना, नाहक जोड़ जाए किसी पर तो है शमशीर भी फितना। अरे शमशीर ही क्या शय है नारे तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या शय है नारे तकबीर भी फितना। ये उम्मीद करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, गौसे आजम से लेके बाबा ताजुद्दीन तक के अक्सर नाम दोहराए गए। हमारे पास दिखावा शिर्क के असगर का दर्जा है। रियाकारी से इंसान मकबूल नहीं, अच्छे अमल मरदूद हो जाते हैं। ताजाबाद के नजदीक हम बैठे हैं। ये मकान मोहम्मद अशरफी ताजी अहमद अब्दुल शकूर का मकान है। उनके माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, दुनिया कायनात के तमाम सुन्नियों के माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के इतने सितारे हैं कि किसका करूं जिक्र में किसकी करूं सना। हर जर्रा आफ्ताब है दरे बाबा ताजुद्दीन से। मरियम अम्मा, सरवर बाबा, मखदूम मोहम्मद शफी बाबा, अब्दुल करीम यूसुफ शताजी, नजमुद्दीन खां साहब, आलम खां साहब, अफजल खां साहब, चांद बाबा, अब्दुल जलील बाबा, मोहम्मद हुसैन बाबा, ख्वाजा बाबा, बम्बई वाले बाबा, मास्टर बाबा, पटेल बाबा, कासिम अली शाह अकोले वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, खादर मोहिउद्दीन खान खादर बाबा विजयनगरम शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। बहुत सारे औलिया कराम हैं, आप पसंद फरमाएं और बाबा ताजुद्दीन का पैगाम आप तक पहुंचा जाएगा। बाबा ताजुद्दीन के पास हजारों का मजमा होता। आप फरमाते अल्लाह अल्लाह करते तो काहे को परेशान होते जी, अल्लाह अल्लाह करते तो बहुत अच्छे रहते। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला बाबा ताजुद्दीन से जिंदगी हयात में वो ताल्लुक़ रखा करते थे। यूं कहूँ रसूल पाक का नूर बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया है और बाबा ताजुद्दीन से ताल्लुक़ सादात कचोचा का था, जिसकी मिसाल जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर है और आज की मिसाल शहजादे आपके सालार मिल्लत यहाँ पर मौजूद हैं। आपका हमारा साथ हक की बुनियाद पर, सच की बुनियाद पर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यही पैगाम, यही मोहब्बत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।